스웨덴 예테보리 본사에 있는 볼보 익스피리언스 센터입니다. 볼보의 모든 것을 경험할 수 있는 그런 센터고요. 밖으로 보이는 데가 볼보의 공장입니다. 여기서는 XC90, XC60 등 한 4개 모델을 여기서 생산을 하고 있는데요. 차후에 이곳에서 배터리 공장과 그 이외의 모델들을 생산을 한다고 합니다. 그래서 현재 공장을 증축하고 있고요. 공장은 24시간 풀가동하고요. 현재 XC60, XC90 이런 모델들이 굉장히 많이 팔려서 특히 북미 쪽과 중국에서 인기가 좋아서 공장을 풀가동하고 있고요. 그리고 그 공장을 증축해서 차후에 이쪽에서 전기차와 배터리 공장까지 건축을 하고 있다고 합니다. 그러면은 이쪽에서 아무래도 2025년부터 하이브리드와 전기차를 50대 50으로 생산하고요. 그리고 2030년까지는 전기차를 100% 생산을 한다고 하니까요. 이쪽 공장의 시스템이 완전히 바뀐다고 합니다. 일단 내부의 모습을 이렇게 보고 중간중간에 공장을 둘러봐서 사진 촬영이 가능한 그런 곳에서는 그걸로 영상으로 다 담아서 보여드리겠습니다. 네, 이곳은 볼보 스웨덴 예테보리 볼보 본사의 로비입니다. 오늘 볼보 본사를 좀 취재를 하러 왔고요. 호주와 일본에서 같은 기자들이 취재로 왔습니다. Trust me, this will save your life. And I'm going to show you. Do I have any person that would like to be a volunteer? 자원봉사자 여기 앉으신 이게 생명을 구하는 용도로 어떻게 사용되는지 Don't worry, you will be 지금 이제 okay. 안전벨트가 But 얼마나 I need to double 중요한지 check 이거를 with you. 한번 You 보여주는 don't have any back 체험을 할 problem, 건다고 해요. right? 로터리안의 박근홍 편집장님이 No 지원하셨습니다. problem. You don't have any family working in law that can sue me? 혹시 변호사나 가족 중에 법조인 No? Okay. So I got an okay from you. Everyone is seeing that. Okay. So what is going to happen? You're actually going to walk or going not very fast. I can 가족이나 actually easily 이렇게 walk. 변호사가 문제 삼지 않겠냐고 이거를 속도를 아주 천천히 하네요. 이렇게 내려가고 시험을 하겠습니다. Yeah. Okay. So what I would like you guys to do is like checking his upper body. He's moving forward or not. Okay. In this low speed. 그래서 보시는 분들은 이 천천히 내려갈 때 상체가 어떻게 변하는지 한번 봐주실까요? 지금 But 경사가 the 아주 first thing. 약해가지고 상체가 what's your 어떻게 name? 움직이는지 이거를 좀 주목을 해달라고 하네요. Kido, your safety belt, sir. 안전벨트 I think you need to wear that, otherwise you will go there. Yes. 착용하지 않으면 튀어나갈 수도 있으니까. Okay, so remember, you guys are going to watch his upper body going, okay? And you're going to feel it. 상체 움직임을 한번 Are you 좀 ready? 자세히 보시면 Yeah. 될 것 같아요. 와우. 오. Are you okay? 생각보다 확 Just sit 내려가네요. down, it's okay, right? Double check, so it's okay? Yeah? Did you guys see that? He really went very slow speed. But this is so 세네. hard. Did you see that? And you already know that you were going to stop here. 굉장히 천천히 내려가고 여기 지점에서 끝나는 걸 알았음에도 불구하고 상체가 이렇게 좀 튀어나오는 걸 확인하셨어요. Yeah, but you still, because you knew here, you actually help with your legs. If you didn't know, you would maybe go much more. 여기서 이제 끝났기 때문에 다리가 지탱을 해줘서 이렇게 버틴 거지 만약에 이게 더 크래시 충돌이 일어났으면 튀어나갈 수 있어요. 이게 지금 So maybe if 이제 you 천천히 didn't use 내려가서 any 이 safety belt, you will 정도고 maybe fly 실제 over there, 사고에서 right? 훨씬 더 추상 충격이 발생한다고 이렇게 설명을 해줍니다. Yeah. This is just to tell you guys that even in low speeds, it's very, very important to put your safety belt. Even though you go from your house to your friend's house, maybe living in 500 meters away, and you think that you're a really good driver, please put on your safety belt anyway. The strongest one, that is the ultra high strength steel. 빨간색이 이제 최강의 강도를 자랑하는 철입니다. The orange one is less, so that is the very high strength steel. 그래도 오렌지도 빨간색보다는 덜하지만 그래도 고강도를 자랑하고 있고요. The yellow one is high strength steel. 노란색도 비교적 강한 강도입니다. And then the green one, later on you can see it, that is the mild galvanized steel. So that is the softest steel. 그리고 본넷에 보시면은 초록색 이제 철강이 있는데 이게 가장 약한 연한 정도의 철강이라고 합니다.
As you can see, mostly the red one is used in the safety cage area. So the A, B pillar and all that around. 그래서 AB 필러라든지 진짜 그 운전자나 동승자의 안전을 보호하기 위해 되는 부분에는 빨간색을 쓰신 걸 볼 수가 있고요. And the steel that we are using to our strongest part is called boron steel. 그리고 보론 스틸이 제일 강한 차체에서 강한 부분인데요. Boron steel is the Volvo innovation, together with the old Swedish car brand named Saab, but also the University of Luleå. Luleå is a northern part city of Sweden. 그 사브라고 다른 스웨덴 차량 브랜드랑 그다음에 룰리오라고 스웨덴 북쪽에 있는 대학이랑 공대랑 같이 협업을 해서 개발한 볼보의 혁신 사항이라고 합니다. 그리고 바퀴 부분에도 보시면 저기 빨간색 강한 철을 사용한 걸 볼 수가 있는데요. 사고가 났을 때 이렇게 바퀴에 밀려 들어간다든지 그런 걸 방지하기 위해서 강한 부분을 사용한다고 합니다. 그래서 차량 앞부분하고 뒷부분에는 초록색 연한 그 강철을 쓰신 걸 볼 수가 있는데요. 이 부분이 실제로 찌그러지면서 충격을 흡수를 하기 때문에 부드러운 부분들을 사용한다고 합니다. 그러니까 이제 보행자랑 충돌했을 때도 앞부분에 이렇게 부딪혀야 그 사람이 안 다치기 때문에 강한 게 아니라 연한 철. 그래서 운전자뿐만 아니라 주변 상황도 볼보가 고려하는 것을 보실 수 있습니다. 시속 56km로 충돌했을 때 앞부분이 어떻게 찌그러지는지를 보실 수 있습니다. They did this test of this plug-in hybrid car because they wanted to see how the engines will fall off during a collision. 이제 하이브리드 차량의 충돌인데요. 그 테스트를 시행한 목적은 엔진이 어떻게 떨어졌는지를 확인하고자 했다고 합니다. They've been taking away the engine, so don't worry because otherwise it might be, fire and so on. So it's not anything here. 그래서 엔진 부분은 지금 현재 치워진 이렇게 상태라고 합니다. 그리고 이제 오렌지로 이제 표기된 게 고전압이니까 만지지 말라는 표시라고 합니다. 그래서 이 차량 충돌을 시행하고 난 뒤에도 보시면 에어백이라든지 그 차량의 모든 부분이 잘 보존돼 있는 거를 보실 수 있습니다. 뭐 이게 떨어져 나가거나 그런 손상이 없이 이렇게 모든 부분이 온전한 걸 보실 수 있습니다. And now we need to continue. So let's speak about the design, shall we? 네, 디자인에 대해서 계속 얘기하겠습니다. 볼보 전기차의 배터리를 배치한 그런 내부 그 하체의 모습입니다. 이 주황색으로 보이시는 게 배터리고요. 그 밑에 있는 것이 배터리를 올려놓는 플랫폼 차체입니다. 네, 하이브리드 차의 뭐 그런 모양인데요. 이 차를 먼저 생산을 하고 좀 전에 보셨던 전기차로 가겠다, 뭐 이런 의미입니다. 지금 볼보 본사 홍보실 직원분께서 볼보의 기업 문화 그리고 지속 가능성 뭐 이런 거에 대해서 설명을 하고 있습니다. 네, 볼보는 부품을 재활용하는 그런 업체로 유명하죠. 지금 보시는 게 발전기로 보이는데요. 이것이 지금 사용했던 고장난 발전기를 이런 세척과 또 부품을 교환하고 내부 부품을 교환하고 이런 완제품으로 만들어서 다시 차에 끼우는 이런 전 과정을 이렇게 보여주고 있죠. 네, 지금 보시는 차가 볼보 360C라는 완전 자율주행 전기차인데요. 볼보는 이 차를 2033년까지 양산하겠다는 것을 지금 목표로 세우고 있습니다. 마치 영화에서 튀어나온 것처럼 굉장히 미래지향적이고요. 모습이 공상 과학 영화의 그런 모습입니다. 지금 실내 잠깐 보시는데요. 실내는 2인승이고 완전 자율주행이니까 운전에 관여할 필요가 없고요. 누워서 잘 수도 있습니다. 그리고 차가 스스로 운전을 하고 만약에 사고 시에는 운전자를 보호할 수 있는 그런 안전모포까지 갖춰져 있는 그런 차입니다. 만약에 이 차가 상용화되면 한 300km 내외 정도 주행거리에 그런 거리는 이 차를 타고 이동할 수 있는 그런 목표를 가지고 있죠. 국내에서는 항공편을 대체할 정도의 거리 뭐 그 정도입니다. 지금 보이시는 게 스웨덴 예테보리 본사, 볼보 본사에 있는 공장 전경인데요. 이 공장의 길이가 2.5km 정도 됩니다. 시작부터까지의 길이가 2.5km고 맨 끝에
출고 완성된 그 볼보 자동차를 수출하기 위해서 바닷가로 공장 끝이 연결이 되어 있다고 합니다. 그래서 생산된 자동차를 배에 싣고 전 세계로 보내는 굉장히 효율적으로 만들어졌죠. 맨 끝에 항구와 연결이 됐다니까 굉장히 신기하고요. 이 공장 지금 보이는 이 공장 뒤쪽 숲 쪽 이쪽으로 이제 차후에 배터리 공장이 들어올 그런 계획이라고 합니다. It's a combination between gasoline and electricity. 아이스의 이 엔진의 중간부분 보시면은 까만색 블랙 박스가 있는데요. 이건 이제 가솔린이랑 그다음에 전기 같이 쓸 수 있는 그런 박스입니다. And as of late, model year 22, all of model year 23, this setup on the 60 and the 90 series can take you up to 90 kilometers. 60이랑 90 시리즈에서 사용되는 거고 90km까지 다시 주행할 수 있다고 합니다. A survey done a couple years ago stated that approximately 90% of all of our daily commute is less than 90 kilometers. 90%의 이제 사용자가 거의 매일매일 90km 이하의 거리를 이렇게 출퇴근을 한다고 합니다. 통근을 한다고 합니다. We're going to be transferred to the middle. And that's where we're going to unhinge it and slowly but steadily place it on top of the powertrain. And when it is, that's when it is a car. 중간 부분을 이동을 해서 서서히 풀고 그 고립된 거 풀고 두 개가 만나서 하나의 완성차가 되는 것을 보실 수가 있습니다. And there we have it. Now we have a finished car. We're leaving the marriage point, so please pull a couple of meters and then brake a couple of times. 차 시동이 최초로 걸리는 이 현장인데요. 사람이 들어가서 시동을 걸고 브레이크도 몇 번씩 이렇게 작동시켜보고 주행도 한다고 합니다. Go up to the last line of assembly on the other direction. That's where we test or look at the paint job to make sure it hasn't been chipped while it's inside of the assembly pit. 이제 저 너머에 보시면은 혹시라도 제작 과정에서 페인트가 좀 고생이 까졌거나 하면은 그걸 다시 또 채워넣는 역할을 한다고 합니다. 그래서 이제 최초의 볼보가 생산한 두 개의 모델을 보실 수가 있는데요. 이게 이제 열대 최초로 생산했던 것 중에 비슷한 그 하나의 모델이고 바로 그 열대 중에 하나인지도 모르겠어요. 근데 OB4라고 해서 4기통을 가지고 있고 28마력을 자랑하는 차입니다. 그리고 그 공장에서 설명드렸다시피 이 차의 별명은 야콥입니다. 제이콥이고요. 그리고 원래는 이게 1년치 노동자 임금에 맞먹는 그런 수준의 차여서 한 500대를 판매할까 생각을 했는데 아시다시피 스웨덴이 날씨가 너무 안 좋잖아요. 근데 이 차가 오픈카여서 결국에는 200대 판매에 끝났다고 합니다. 그 쉐보대 공장에서 이제 만들었는데 지금은 볼보 펜타가 됐다고 합니다. 그 수출을 희망했기 때문에 여기 보시면 스웨덴에서 만든 차라고 로고에 붙어 있고 그 다음에 이 약간 대각선 이 상징은 오늘날 차에도 여전히 적용되고 있습니다. 처음에는 기술적인 문제로 이 대각선 로고를 부착해야 되니까 근데 지금은 충분히 그럴 수 있음에도 불구하고 28마력이었는데? 28면 최고속도 90? 실제로 네, 지금 여기는 볼보 스웨덴 예테보리 본사에 있는 뮤지엄 박물관입니다. 이 차가 지금 보이시는 차가 볼보의 최초의 자동차라고 하죠. 지금 뒷좌석인데요. 뒷좌석이 굉장히 넓고 지금 이게 문 손잡이 보면 안에서 이렇게 열 수 있게 이렇게 돼 있고요. 이게 가죽입니다. 가죽과 나무로 이렇게 만들었습니다. 핸들도 나무로 만들었죠. 네, 이렇게 뭐 안전벨트는 눌러놨고요. 네, 이런 식으로 이렇게 만들었습니다. 굉장히 작고 좁지만 그래도 그 당시에 굉장히 획기적으로 스웨덴 최초의 그 자동차가 이렇게 탄생을 했습니다.
네, 지금 보이시는 프레임이 볼보가 최초로 자동차를 만들 때 실제로 이렇게 나무 프레임을 만들어서 네, 이 위에다가 저런 식으로 차체를 올려서 네, 이렇게 했다고 합니다. 지금 보시면은 되게 신기한 거는 네, 이게 철로 같은 이 레일 위에 이 나무를 위에 얹어서 이게 최초에 어떻게 보면 프레임이죠. 차체를 이렇게 뼈대를 이렇게 만든 후에 네, 지금 보시는 게 볼보 최초의 버스인데 이 버스를 올드카를 복원을 하는 그런 사람이 이거 재생을 했다고 하는데 이걸 자기 창고에서 이 차체를 발견을 하고 이게 옛날에 볼보차의 버스인 것 같은데 라고 생각을 하고 이걸 복원을 했더니 이런 모습이 나왔다고 합니다. 이 차는 실제로 움직이는 차고요. 버스의 내부를 보시면 내부도 거의 완벽하게 이렇게 재현이 됐습니다. 지금 보시는 건 볼보 최초의 화물차죠. LV40. 이것도 똑같은 프레임 위에 화물을 실을 수 있게 그 차체를 얹어서 이렇게 만들었는데 볼보가 최초로 자동차를 만들 때 승용차보다는 화물차나 버스가 많이 팔렸다고 합니다. 이 차도 그때 만든 모델인데 굉장히 많이 팔렸다고 하죠. 그리고 여기 보시면 적재 정량이 나오죠. 최고로 무거울 때 1500kg을 실을 수 있고요. 보통 평균 1100kg 정도로 실을 수 있다고 합니다. 그러면 2층으로 올라가서 또 다른 좀 더 살펴보겠습니다. 그래서 그 국왕이 50살 생일 때 이 올드카를 다시 선물을 받으시게 됐고 그 스웨덴 이 동쪽에 보면 오얼랜드라는 작은 섬이 있는데 거기서 이제 자동차 경주를 할 때 그때 또 선물 받으셨다고. 그 매년 국왕하고 그 왕비가 다시 이 차를 받아가지고 그 자동차 경주 대회에 참가할 수 있도록 재정비도 하고 해서 보낸다고 하고 그 자동차 경주는 총 80km라고 합니다. Now we shall look at this car here. 네, 지금 이 방이 볼보의 현대차 최근에 나온 차들의 그 역사를 한눈에 볼 수 있는 850 모델이죠. 볼보 최고의 모델이라고 할 수 있는 볼보가 역사적으로 다시 현대로 넘어가는 그때 과도기적인 모습인데요. 지포 프로토타입입니다. 이때 850 모델의 프로토타입인데요. 저희가 많이 아는, 많이 눈으로 보고 했던 그런 볼보차죠. 최신형의 볼보는 아니지만 근대의 볼보차인데요. 이 모델을 프로토타입으로 만든 후에 컨셉카로 850 TGUL 이 모델을 만들었죠. 그래서 이 노란색 페인트를 칠한 이유가 멀리서도 눈에 잘 띄어서 안전하게 이렇게 운행을 할 수 있게 노란색으로 칠을 했다고 합니다. 그리고 이 차가 최초로 헤드레스트를 만들어서 충돌 시에 목을 보호할 수 있게 이렇게 만들었고요. 이 시트나 이런 것들이 최근의 볼보차와 굉장히 흡사한 이런 모습이죠. 볼보차를 30년간 대표했던 모델인데요. 여기 이제 이 850 레이스카도 있고요. 여러 가지 차들이 있죠. 이거는 오픈카도 있고요. 얘는 동계올림픽 때 실제로 사용했던 그런 차입니다. 바로 이 차는 볼보의 오너가 CEO가 타던 차인데요. 그 CEO가 붉은색을 굉장히 좋아했다고 합니다. 그래서 볼보 CEO가 되면 그 당시에 1년에 차를 한 대씩 신차를 만들어줬는데요. 이 신차를 붉게 이렇게 칠해서 심지어는 이 실내까지, 가죽까지, 아니면 저기 카 매트까지 다 이렇게 붉은색으로 칠했다고 합니다. 이 오너가 이 붉은색을 워낙 좋아해서요. 그래서 1년에 한 번씩 이 붉은 자동차를 받았다고 합니다. 네, 지금 보이시는 건 볼보 택시입니다. 볼보 택시인데요. 1930년대에 처음 만들어져서 볼보 택시를 이렇게 운행을 했다고 합니다. 그리고 지금 보이시는 거는 볼보 군용차. 네, 볼보가 택시도 만들고 군용차도 만들고, 뒤로 보시면 앰뷸런스도 있죠. 이렇게 앰뷸런스도 이렇게 제작을 했습니다. 그 뒤로는 또 경찰차도 보이고요. 그 뒤로 또 보시면 경찰차 이렇게 보입니다. 지금 보시는 오른쪽에 노란 차가 보이시죠?
오른쪽에 노란 차를 가까이 가서 보겠습니다. 네, 지금 이 표시가 우체국을 상징하는 그런 표시라고 합니다. 우편물을 실어서 배달을 하는, 편지를 보내주고 뭐 등기를 보내주고 하는 그런 차고요. 그리고 옆에 보이시는 차가 전화국 차입니다. 네, 볼보에서 전화국을 위해서 만든 차죠. 네, 보시면 이렇게 생겼습니다. 뒤에 부품이나 뭐 이렇게 수리할 수 있는 또 이런 것, 아니면 뭐 전봇대를 설치한다든지 이런 것들을 뒤에 이렇게 싣고 다니면서 작업을 할 수 있게, 지붕에는 이렇게 사다리도 놓고 작업을 할 수 있게 이렇게 만들어진 그런 차입니다. 네, 여러분들 지금 보시는 차가 볼보에서 어떻게 보면 가장 유명한 차일 수도 있겠습니다. 이 차는 1800S 모델인데요. 이 차는 실제 영국의 뭐 가장 잘생긴 배우 중에 한 명이죠. 로저 무어, 007의 제임스 본드 역할로도 출연을 했고요. 이 차를 타고 실제 007 영화가 아닌 또 다른 영화에 출연을 한 로저 무어가 직접 타던 차입니다. 지금 보이시는 저 뒤에 포스터로 보이시는 저 장면이 드라마에 나온 장면인데요. 그 당시에는 이 차를 뭐 영화나 드라마에 스폰을 해주거나 뭐 이렇게 하는 게 없었다고 합니다. 실제 영화사에서 차를 사서 영화를 찍을 때 이렇게 사용을 하고 나서 이 차가 어마어마하게 인기를 끌기 시작했다고 합니다. 그래서 뭐 로저 무어가 탄 후에 인기를 끌기 시작을 했는데 그때 뭐 없어서 못 팔 정도로 그렇게 인기가 좋았다고 합니다. 저 뒤에 보시면은 저 포스터에 로저 무어가 직접 사인을 하는 게 보이는데요. STI라는 이렇게 넘버가 붙어 있고요. 그래서 이 차가 로저 무어가 이 차를 탄 후에 이것을 볼보에 기증을 했다고 합니다. 지금 보시면 여기에 그런 서류들이 있죠. 1967년 1800S 이 텔레비전 시리즈물의 세인트라는 그 드라마가 있었는데 그 드라마에 이 차를 타고 출연을 했다. 그래서 유명해졌다. 뭐 그런 내용이 좀 적혀 있는 것 같습니다. 그리고 이 차는 볼보의 이제 최초의 오픈 스포츠카인데요. 이 차가 정말 디자인이 예쁘죠. 디자인이 예쁘고 잘 빠졌는데 당시에 이 CEO가 이 디자인에 대해서 별로 이렇게 좋아하지 않았다고 합니다. 그래서 몇 대 만들지 못하고 단종이 됐다고 이렇게 합니다. 네, 이 박물관 전체에 있는 자동차는 모두 다 볼보의 소유입니다. 근데 단 하나 볼보의 소유가 아닌 차가 있죠. 네, 바로 이 차입니다. 이거는 스웨덴 국왕의 차인데요. 볼보 자동차에서 스웨덴 국왕에게 차를 기증을 했다고 합니다. 그랬는데 그 스웨덴 국왕이 이 차를 실제 사용을 하고 쓰다가 기증을 한 게 아니라 이제 임대 대여 뭐 이런 식으로 여기에 갖다 놓은 겁니다. 이 차의 소유권은 아직도 국왕 스웨덴 왕실에 있다고 합니다. 여기 보시면 볼보 PV60. 지금 이 차 옆에 보시는 차도 굉장히 유명한 차인데요. 이 차가 노벨 문학상을 최초로 탄 여성이 타던 자동차라고 합니다. 1858년부터 1940년까지 사셨던 분인데요. 운전을 실제 못했다고 합니다. 그래서 운전기사를 두고 자신은 뒤에만 탔다고 하는데요. 이 차는 실제 그 여성 노벨 문학상을 탄 셀마라는 사람이 타던 그런 차입니다. 네, 지금 보이시는 게 배기구의 단면인데요. 배기구 속에 배기음을 흡수하기 위해서 이렇게 필터처럼 이런 걸 집어넣었죠. 그래서 엔진에서 그 배기음이 엔진 폭발음이죠. 엔진 폭발음이 이렇게 나오면 이 필터를 한 3개를 거쳐서 소음이 점점 줄고 최후에는 이쪽으로 나가는, 그리고 이어서 매연도 좀 걸러내는 그런 장치인데요. 굉장히 신기하게 만들었던 초창기의 배기구의 모습이라고 합니다. Isn't it? 이게 이제 볼보가 1970년대 제안한 전기차인데요. 오렌지 버전이 있고 그다음에 노란색 버전이 있습니다. 노란색 버전은 우체국 사람들을 위해서 이렇게 고안을 했고요. 그래서 1970년대 전기차를 생각한 걸 보면은 볼보가 얼마나 혁신의 진심인지 알 수 있습니다. 76년. 네네, 70년대부터도 전기차를 쓰겠다. 밑에는 타이어는 진짜 그대로. 타이어니까 네. 진짜로 That's right. 세워놓는 차가 아니라
my grandchildren were here when this car came, so they were going under here. Then they came out saying, "Oh, this is a fake." It's not a exact 손주들이. because it is stuck on the XC90. 볼 보니까 이 차도 안전하겠죠?